नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ वैक्सीन डोज का टीचा हासिल करना हर देशवासी की कामयाबी। प्रधानमंत्री ने इस वड्डी उपलब्धि के बावजूद लोगों को आउंदे त्योहारों में पूरी सावधानी वरतन की अपील की। BBMB ने भाखड़ा डैम का 59वां समर्पण दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत फतेहगढ़ साहिब जिले में जरूरतमंदों को 48 करोड़ तो वध के कर्जे दिए गए। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते दिन 1 बिलियन यानी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन पर असाधारण टीचा हासिल किया गया है। अज सवेरे राष्ट्र को संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि पिछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता हर देशवासी की सफलता है। हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। हमने प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जिस तेज़ी नाल 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है उसकी प्रशंसा भी हो रही है, परंतु इस विश्लेषण में एक गल अक्सर रह जाती है कि असी ये शुरुआत कितों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जीवंत उदाहरण है। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एक ही मंत्र रहा है कि जेकर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह यकीनी बनाया गया है कि वैक्सीनेशन अभियान ते VIP कल्चर हावी ना हो। भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर VIP कल्चर हावी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वड्डी उपलब्धि के बावजूद सानू लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों को आउंदे त्योहारों में पूरी सावधानी वरतन की अपील की। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अज चारों पासे विश्वास से उत्साह है ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। विभाग के चंडीगढ़ सर्कल के एक बुलारे ने दस्सिया कि कोविड महामारी खिलाफ जंग लई करोना योद्धियां ते सेहत कामियां दा धन्नवाद करन लई ये रोशनी की गई। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने भाखड़ा डैम का 59वां समर्पण दिवस अज आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के आधार पर मनाया। केंद्रीय बिजली मंत्रालय में संयुक्त सकत्तर रघु राज राजेंद्रन इस विच मुख मेहमान वजों शामिल होए।
BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। BBMB ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। बाई अक्तूबर 1900 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 'ਚ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1922 ਦੀ ਚੌਰਾ-ਚੌਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰੀ ਉਪਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਕਾਕੋਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਲਖਨਊ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਜਨਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 1948 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 1949 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਉੜੀ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਸਥਿਤ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿਖੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ JNK ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇहद ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस रैली का मकसद है नेशनल यूनिटी। जो गुजरात में 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, हम वो मनाएंगे वहाँ पे। से हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों से, भारत के शहरों से और स्टेट से गुजरते हुए हम गुजरात पहुँच जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर जगह पर लोगों ने वेलकम किया। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा वेलकम किया, हौसला अफजाई की हमारी, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 40 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੁੱਲ 2536 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡ ਬੈਂਕ SBI ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 48 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ PNB ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਐਪ, MyGov ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 1800117800 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ 82ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 487ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।